Hi everyone. Today we will start our new section 8.5, properties of determinants. You know that what is meant by determinants and how to find the determinant of a square matrix of order n. We've gone through this concept very briefly in the last lecture. Now, in this video, we are going to discuss some properties of determinants so that by using these properties, we can easily find the determinant of a square matrix. Okay, so the first property which we are going to discuss here is determinant of a transpose. So this property says that the determinant of a matrix and determinant of its transpose are same. That means suppose we have an n by n matrix A, okay, then its transpose means we interchange rows and columns of A, okay, then the transpose of A, which is denoted by this one, A transpose. So the determinant of A transpose, which is equal to determinant of A, both are same. For example, consider this matrix A equal to 5, 7, 3 minus 4. This is an 2 by 2 matrix. Okay. Now transpose of A. Here our first row is 5, 7. Then in transpose of A, it becomes first column. Similarly, second row 3 minus 4. Here 3 minus 4 is the second column. Okay. So we have A and A transpose. Then determinant of A, which is equal to determinant of 5, 7, 3 minus 4. Okay, by definition, we can write the determinant of this matrix as 5 into minus 4 minus 7 into 3. Okay, so this is equal to minus 41. Now, what is the determinant of A transpose, which is equal to 5 into minus 4 minus 3 into 7. So that is equal to again minus 41. So that means determinant of A equal to determinant of A transpose. Okay. Now the second property, two identical rows. If any two rows or columns of an n by n matrix A are the same, then determinant of A equal to 0. That means consider this matrix, let A equal to 6, 2, 2, 4, 2, 2, 9, 2, 2. Here you can see that two columns are same, that is second and third columns are same. Okay, and now determinant of A can be written as, we find the determinant by using the first row. Okay, so 6 into C11 plus 2 into C12 plus 2 into C13. This is by definition. Okay, so you can easily show that determinant of A equal to 0. ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് 6 ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ 6 ഇൻറ്റു ഈ 6 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോ അതേപോലെ തന്നെ കോളം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിമൈനിങ് പാർട്ട് 2, 2 അതാണ് നമ്മളുടെ C11 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 6 ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 2, 2, 2, 2. ഇനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് 1, 2 ആണ്. സോ 1 + 2 3 ആണ്. സോ ഓഡ് നമ്പർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വരും. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു പിന്നെ ഈ ഒരു 2 ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോളം റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് പാർട്ട് 4ഉം 2ഉം 9ഉം 2ഉം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് 2 ഇൻറ്റു ഈ കോളം ഈ റോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4, 2, 9, 2. സോ 2 ഇൻറ്റു 4, 2, 9, 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിലെ രണ്ട് റോകളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസോ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, therefore determinant of A equal to 0. Okay, now the third property, zero row
or column. If all the entries in a row or column of an n by n matrix A are 0, then determinant of A equal to 0. ഓക്കെ, ഒരു n by n മെട്രിക്സിലുള്ള ഒരു റോയിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, 0 0 7 minus 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആണ്. അത് 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ 0 ഇൻറ്റു -6 മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു 7 എന്ന് കിട്ടും. അത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിലുള്ള ഒരു കോളത്തിലെ എല്ലാ എലമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നൗ കൺസിഡർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. കൺസിഡർ ദിസ് മാട്രിക്സ്. ദിസ് ഇസ് എ 3x3 matrix. Okay, A equal to 4 6 0 1 5 0 8 minus 1 0. Here the third column is 0. All the entries in this third column are 0. So we can find the determinant by using this third column. Okay, so determinant of A equal to 0 into C13. This is 1 3 position. C13 plus 0 into C23 plus 0 into C33. ഓക്കെ, സോ എല്ലാതും 0ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഒരു റോയിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും ഒരു n by n മെട്രിക്സിൻ്റെ 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് റോസ്. ഇഫ് B is the matrix obtained by interchanging any two rows or columns of an n by n matrix A, then determinant of B equal to minus determinant of A. ഒരു മെട്രിക്സ് n by n എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അതാണ് A. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ രണ്ട് റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സാണ് B എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു 4 minus 1 9 6 0 7 2 1 3. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് റോസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് 4 minus 1 9. So here 4 minus 1, the third row, and this third row here 2 1 3. Here this is first row. So if we interchange first and third row of this matrix, then we will get a matrix. We named that matrix as B. Now we can find the determinant of A. So what is determinant of A? A equal to 4 into det 0 7 1 3 plus here actually minus 1. This is 1 2 position. So 1 plus 2 3. That means odd. So minus. So that is why here plus. So 1 into ഈ 1 ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ -1 ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോളം അതുപോലെ തന്നെ റോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 7 2 3. So ഡിറ്റ് 6 7 2 3. Then plus 9 into 6 0 2 1 determinant. So that is equal to, നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30 എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. നൗ ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് -30. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ. യു ക്യാൻ വെരിഫൈ ദിസ്. ഓക്കെ, now next property, constant multiple of a row. If B is the matrix obtained from an n by n matrix A by multiplying a row or column by a non-zero real number k, then determinant of B equal to k into determinant of A. Okay, here we have an n by n matrix A. Okay, then this matrix B is obtained from this matrix A by multiplying a row or column by a non-zero real number k. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നത്
ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന n/n മെട്രിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയെയോ ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വേറൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന n/n മെട്രിക്സ്, ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ റോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ith row ഓഫ് എ ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ number k. Okay, we have an n/n matrix A. Then we multiply ith row of this matrix A by k. Then we will get a matrix B. Okay, so this matrix we named as B. Now expanding determinant of B by cofactors along the ith row. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്നത് ഈ ബിയിലെ ith row യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ith rowൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ith rowയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ai1 ഇൻറ്റു കെ എന്നുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ KAI1 എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോ. കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അത് A11 A12 എക്സെട്ര A1n എക്സെട്ര. ith row എന്ന് പറയുന്നത് AI1 AI2 എക്സെട്ര AI എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതിന് ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ith row എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? KAI1 KAI2 ആൻഡ് സോ ഓൺ എക്സെട്ര KAIN. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ith row എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്നത്. സോ KAI1 CI1 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫാക്ടർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് KAI2 CI2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് KAIN CIN. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? കെ ഇൻറ്റു AI1 CI1 പ്ലസ് എക്സെട്ര AIN CIN. ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓക്കെ ith rowനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം, ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള. പിന്നെ കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, സോ കെ ഇൻറ്റു ഡിറ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ ഒരു റിയൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ദിസ് വൺ എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 5 8 20 16. സോ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 5 8 20 16 എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 5 പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. സോ 5 ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 5 വന്നാൽ 1, ദെൻ 8, ഇവിടെ 4 16. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് 8 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. സോ 5 ഇൻറ്റു 8, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 4 ഇവിടെ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഈ കോളത്തിൽ ഇവിടെ 8 ആണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. സോ 1 2 എന്ന് വരും. സോ 5 ഇൻറ്റു 8 ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 1 1 4 2 എന്നായി. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റോന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? 2 പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. സോ 5 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 2. സോ 1 1 2 1 എന്നിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് 80 കിട്ടും, ഇത് 1 മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 80 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ ഒരു റിയൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ റിയൽ നമ്പർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഹിയർ our matrix is 3 by 3 matrix. So determinant of that matrix is determinant 4 2 minus 1 5 minus 2 1 7 4 minus 2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ നിന്ന് -2 പുറത്തെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും?
ഫസ്റ്റ് കോളം 4 5 7ഉം ലാസ്റ്റ് കോളം -1 1 -2 തന്നെയാണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് കോളം എന്തായി മാറി? ഇവിടുന്ന് -2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1 ആയി, ഇവിടുന്ന് -2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആയി, ഇവിടുന്ന് -2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -2 ആയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോളം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിലുള്ള രണ്ട് റോസോ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസോ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇനി ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് 4 2 -1 5 -2 1 7 4 -2 എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ്. If A and B are both n by n matrices, then determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B. രണ്ട് മെട്രിക്സുകളാണ് എയും ബിയും, n/n മെട്രിക്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി, അതായത് എ ബി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിതിനെ രണ്ടും എനെയും ബിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഇടും, അതിനെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാം, എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും. ആ സെപ്പറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് n/n മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഈ പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 2 6 1 -1 ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 3 -4 -3 5. ബോത്ത് ആർ 2/2 matrices. Then we will find the product of these two matrices known as AB, which is equal to -12 22 6 -9. Then here you can see that determinant of this matrix, that is determinant of AB, which is equal to -24, determinant of A equal to -8, and determinant of B equal to 3. Okay, and so we see that determinant of A into determinant of B, which is equal to -8 into 3, which is equal to -24. Okay, that is same as determinant of AB. നമ്മൾ രണ്ട് n/n മെട്രിക്സുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അത് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടുക, അതിന് നമ്മൾ എ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു, ബി എന്നുള്ള വേറൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു. രണ്ടും 2/2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് -24, നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റാണ് -8, ബിൻ്റെത് 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് -8 into 3. Okay, now next property, determinant is unchanged. Suppose B is the matrix obtained from an n/n matrix A by multiplying the entries in a row or column by a non-zero real number k and adding the result to the corresponding entries in another row or column, then determinant of B equal to determinant of A. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു തേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൽ ഓക്കെ ഒരു റോയിലുള്ള എൻട്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലെ എൻട്രീസിനെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ-സീറോ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേറൊരു റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിനോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സാണ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് എ ഈക്വൽ ടു 5 1 2 3 0 7 4 -1 4, 3/3 matrix. Okay, now we
perform this elementary operation. Okay, elementary row operation, that is minus 3r1 plus r3. വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റോനെ -3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, തേർഡ് റോൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റോസും സെയിം ആണ്. ഈ തേർഡ് റോയിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? തേർഡ് റോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോനെ -3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ബി കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ കാണുക, ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുക. അത് കിട്ടുക 45 ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഇത് രണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി 45 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും? രണ്ടും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ. Okay, we stop here today. We will continue our discussion on properties of determinants in next class. Okay, so please go through this video very carefully and prepare your notes. Okay, thank you.